My dear students, welcome back to Quantitative Analysis for Business Decisions class. This is the subject prescribed for second semester BCom Bangalore University. This is session number 43, and in this session we learn about solving problems on Carl Pearson's coefficient of skewness in discrete and continuous series. In the previous session, we solved problems in individual series on Carl Pearson's coefficient of skewness. After knowing the meaning of skewness and the dispersion and skewness differences and how to measure skewness. And in this session, we'll learn about solving of Carl Pearson's coefficient of skewness in discrete and continuous series. Look at this sum. This is the sum given for us to solve Carl Pearson's coefficient of skewness, which is in discrete series. So as you know, we have X and F column and we are asked to compute skewness. And we know the formula for calculating Carl Pearson's coefficient of skewness, which is x bar minus z divided by standard deviation. That means we have to calculate first x bar and then z, then standard deviation. So we have to write the heading like what is this problem is about, that is what we are calculating, which you have to do for each and every problem. So the heading is written calculation of Carl Pearson's coefficient of skewness. Then write the x and f columns just as is given in the problem. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ x ಮತ್ತೆ f ಕಾಲಮ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then the first thing, as per the formula, we know that we have to calculate x bar, that is arithmetic mean. And in discrete series, the formula you can see here under the heading calculation of mean, x bar is equal to a plus summation fd divided by n. So a is the assumed mean, n is the total of f column, that then summation fd, that is total of fd column, that is f into d, which is deviations column. So let us look at like what we have done. So first is d we have calculated, and then d square, fd and ft square. And all these 6 columns, whatever we have done is to facilitate us so that we can calculate x bar as well as standard deviation. Because ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು x ಬಾರ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಗಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 5th ಕಾಲಮ್ ಎಫ್ ಡಿ, ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಎನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 3. The third column you can see d is equal to x minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. What is this 3? This 3 is what we have taken as the assumed mean. Assumed mean ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ x ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 5 6 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತದ 2 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಧ್ಯದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, assumed mean. So 0 minus 3 minus 3. Then the second value in x column, that is 1 ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 minus 3 is minus 2. Then the third value in x column 2 ಇದೆ, minus 3 is minus 1. Then 3 minus 3 is 0. ಈ ಥರ ಡಿ ಕಾಲಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then d square is 3 minus 3 into minus 3, that is 9 ಆಯಿತು. 2 into 2 is 4. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. So 7 into minus 3 will be minus 21. Then 10 into minus 2 will be minus 20. 16 into minus 1 will be minus 16. ಈ ಥರ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 ಇಂಟು 9 63, 10 ಇಂಟು 4 40. ಈ ಥರ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 95 ಬಂದಿದೆ. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ 5ನೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಏನಿದೆ 7 ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ 253. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್, ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೂ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 6 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಈಸ್ 95 ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಈಸ್ 7, ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್
253 ಆಯಿತು. Then we applied the formula x bar is equal to a plus summation fd by n. a ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು d is equal to x minus 3 in the third column ಇದೆ ನೋಡಿ. That 3 is what we call assumed mean, right? Then summation fd ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ fd column ನೋಡಿ, fd column total is 7, so that is what we have written here. And n column, that is second column f total ಇದೆಯಲ್ಲ, that is n, which is 95. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the value of x bar as 3.0737 ಬಂತು, right? Now you have to go ahead with the calculation of standard deviation. Formula ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, summation fd square divided by n minus of summation fd divided by n whole square ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ. summation fd square ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 253 ಇದೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ n ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, which is 95, write it on both the sides, denominator 95 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ summation fd ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 7, ದಟ್ ಇಸ್ summation fd which is 7. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you get the value of standard deviation as 1.6302, right? Then ನಮಗೆ x ಬಾರ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ z ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು x ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್? ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 7 ಇದೆ, 10, 16, 25 ಇದೆ, ದೆನ್ 18, 11, 8 ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 25. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 25. ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ 25 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ 3, right? So mode is 3. Then apply the formula. Carl Pearson's coefficient of skewness is x bar minus z divided by standard deviation. Then ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. 3.0737 ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಇಸ್ 3, right? Then standard deviation is 1.6302. So the value you get is the value of skewness is 0.0452. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is meant for calculating what is being asked in the sum. So this is the procedure of calculating skewness in discrete series. Now here there is one more sum on Carl Pearson's coefficient of skewness. Matte this is on continuous series. So variable matte frequency ide 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150. So this is the variable given, class interval, then frequency kuda kottidare. Then we have to go ahead with finding skewness. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. x bar minus z
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ 70 to 80, ರೈಟ್. ಸೊ 70 + 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 75. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 80 + 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 85. ದೆನ್ 90 to 100 90 + 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 95. ದೆನ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದರೂ ನಾವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. Skewness formula is x bar minus z divided by standard deviation, right? So here we have to understand how to calculate x bar, then mode, then standard deviation. First x bar nodana. X bar calculation procedure is a plus summation fd divided by n into I ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಡಿ, ದಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕಡೆಯದೆರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂತಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 3 4 5 6 7 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. 105 ಇದೆ ಮತ್ತು 115 ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ. So we have taken assumed mean as 115 ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is why I have put it that 115 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. That is to indicate that it is the value we have taken it as the assumed mean ಅಂತ ಹೇಳಿ, and I have kept it in bold. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 115 ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. That is the assumed mean we have taken. ಸೊ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ 115 ಮಾಡೋಣ. ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 115 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಮ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 75 ಇದೆ. ಸೊ 75 ಮೈನಸ್ 115 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 40 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ 85 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 115 ಬರೋದು 30 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 95 ಮೈನಸ್ 115 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. 105 ಮೈನಸ್ 115 ಅಂದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
divided by 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is this 10? This is nothing other than a common factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 40, 30, 20, 10 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10, 20 ಪ್ಲಸ್ 30 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have divided all these values of deviations by 10. So 10 is nothing other than the common factor ಅಷ್ಟೆ. Then F into D column ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. F column is the third column into D is a deviation, right? So 12 into minus 4 is minus 48. 18 into minus 3 is minus 54. 35 minus 2 is minus 70. ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು we have made the FD column and the total of FD column is minus 85 ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. 115 is the assumed mean. I think you can see that 115. Then summation FD column ಇದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 fifth column summation FD that is minus 85 ಇದೆ. ಸೊ minus 85 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. n column total is f column total that is n is 240 ಇದೆ. 240 into I is 10 ಹಾಕಿ 10 ಅದೇ. ಸೊ the value of this x bar is 111.46 ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಮೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಕೂಡ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 12, 18, 35, 42, 50, ಆಮೇಲೆ 45, 38 ಇದೆ. ಸೊ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್. ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 110 to 120 ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅದರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಬಂದಿದೆ. 50 ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ 110 to 120 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಹೀಗೆ, ಮೋಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 110 to 120 ಅಂತ 110 to 120 ಅಂತ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ measures of central tendency ನಲ್ಲಿ you have calculated, you have learned solving problems on mean, median and mode in continuous series. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಈ F1, F0, F2 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, 110 to 120, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬನ್ನಿ 110 to 120 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದೇ ನೇರಕ್ಕೆ 110 to 120 ನೇರಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ F1. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 42 ಇದೆ ಎಫ್. ಅದನ್ನು F0 ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ 110 to 120 ಇದು F50 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ F1. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು 45, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ F2. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 110 to 120 ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಎಫ್ನ ನಾವು F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ F0. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ 45 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ F2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
substituting the values. So formula ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತೀರಾ just to make you remember what it is ಅಂತ ಹೇಳಿ I have written here. F0 is the frequency of the class previous to the mode class. ಮತ್ತೆ F1 ಅಂದರೆ frequency of the mode class. ಮತ್ತೆ F2 ಅಂದರೆ frequency of the class which is succeeding the model class ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ mode class ಅಂತೀವಿ. ಸೊ F1 ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು F ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು Fನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ F0, ಅದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು Fನ ವಿ ಡು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. L ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 110 to 120 ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 110. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, 110. Then F1 50, F1 50 ಇದೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. F1 is 50, F0 is 42, ರೈಟ್, F2 is 45. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ 116.15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ thing that is the highest requirement for solving any problem in any chapter. So formula ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ and everything that is required in statistics. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, right? So square root of summation fd square divided by n minus of summation fd divided by n whole square into I ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ I ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೈ 10. ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ 10ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, m-115 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ FD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ 773. ಮೋಡ್ n is 240, ರೈಟ್? n is 240, ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ FD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 773 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ FD ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಮೇಷನ್ FD ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ -85 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ -85 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 240 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10. ಸೊ ಮಾಡಿದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಸ್ 17.595 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ SKP, ದಟ್ ಇಸ್ Karl Pearson's coefficient of skewness, which is x bar minus z divided by standard deviation. So in the previous pages you have the value of x bar, which is 111.46. Standard deviation is 17.595 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Then modus 116.15, right? So ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ and you will get the value as 0.266, but with negative sign ಇದೆ, ಅಂದರೆ it means it is having negative skewness, right? So in this complete session we learned regarding solving of problems on Karl Pearson's coefficient of skewness in both discrete and continuous series. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ X and F ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ x ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂದರೆ x ಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇವುಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀರೀಸ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
keep considering all those changes in the formulae, that is what we use in calculating skewness. Thank you.